والکفاءۃ ہی حق الولی لا حقھا، یہ کہتے ہیں کفاءت ولی کا حق ہے، خود لڑکی کا حق نہیں ہے۔ کفاءت کا حاصل بالغہ نے غیر کفو میں اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ نکاح بالکلیہ درست نہیں ہوگا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ نکاح درست ہو جائے گا لیکن اولیاء کو خیار فسخ حاصل ہوگا، اور یہی روایت مفتابہی ہے۔ تو اس مفتابہی روایت کے مطابق یہ فرماتے ہیں کہ کفاءت ولی کا حق ہے، خود لڑکی کا حق نہیں ہے۔ کل ایک صاحب معلوم کر رہے تھے کہ لڑکی کا حق ہونا چاہیے۔ اب اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں کہ لڑکی کا حق کیوں نہیں، کہ لڑکی کا حق نہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ لڑکی نے تو بذات خود بالغہ ہے، اور اس نے بذات خود اپنا نکاح کسی سے کیا ہے، کفو میں کیا، سبحان اللہ، اور اگر غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو اس نے گویا غیر کفو کو قبول کر لیا ہے، اور غیر کفو کو اگر ولی بھی قبول کر لے ایک مرتبہ تو اس کا بھی حق اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے خود غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو اس کا تو اختیارات سارے ختم، اس نے رضامندی کا اظہار کر ہی دیا ہے، اب اس کو تفریق کرانے کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا ہے، اب اولیاء کو حق فسخ حاصل ہے، وہ چاہیں تو اس نکاح کو فسخ کرا دیں اور وہ چاہیں تو اس نکاح کو باقی رکھیں۔ اب یہ فرماتے ہیں، اسی کے اوپر تفریع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ نَكَحَتْ رَجُلًا وَلَمْ تَعْلَمْ حَالَهُ فَإِذَا هُوَ عَبْدٌ لَا خِيَارَ لَهَا بَلْ لِلْأَوْلِيَاءِ، لڑکی نے آفتاب سے نکاح کیا، بالغہ ہے، اس نے تو خود نکاح کر لیا، اب اس کو کوئی ولایت کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی اس کو نکاح کو فسخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کفاءت اس کا حق نہیں ہے، اس نے کفاءت کو بذات خود ختم کر دیا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے والی وہی ہے، نکاحت، خود اس نے نکاح کیا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں تھا لڑکا کون ہے کیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو غلام نکلا، تو ایسی صورت میں اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا، یعنی غلام نکلا یعنی غیر کفو نکلا، تو غیر کفو میں اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا، وہ چاہے تو قاضی کے یہاں جا کر نکاح کو فسخ کرا لے، اور اس نکاح کو فسخ کرانے کی وجہ کیا ہوگی، ان کا اختیار بحیثیت ولی ہونے کے، تو وہ چاہیں تو اس کو نکاح کو فسخ کرا لیں۔ فَلَوْ نَكَحَتْ رَجُلًا وَلَمْ تَعْلَمْ حَالَهُ، اگر کسی لڑکے سے اس بالغہ نے نکاح کر لیا اور اس لڑکے کی کنڈیشن اس کو معلوم نہیں تھی، فَإِذَا هُوَ عَبْدٌ، بعد میں پتہ چلا یہ تو غلام ہے یعنی غیر کفو ہے، لا خیار لها، لڑکی کو کوئی خیار نہیں ہوگا، بل للاولیاء، بلکہ اولیاء کو خیار فسخ حاصل ہوگا، وہ چاہیں تو نکاح کو فسخ کرا لیں، وہ چاہیں تو نکاح کو باقی رکھیں۔ وَلَوْ زَوَّجُوهَا بِرِضَاهَا وَلَمْ يَعْلَمُوا بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ ثُمَّ عَلِمُوا لَا خِيَارَ لِأَحَدٍ، ایک لڑکے سے نکاح کیا، اولیاء بھی راضی اور لڑکی بھی راضی، سب راضی ہیں، اب کفو ہے یا غیر کفو ہے، بہر کیف راضی ہے، بہر کیف راضی ہے، کفو ہے یا غیر کفو ہے تو بہر کیف راضی ہے،
تو لڑکی کا راضی ہونا اس کی کفا اس کے حق فسق کو ختم کرتا ہے، اور اولیاء کو جو ولایت حاصل ہے، خیار فسق حاصل ہے، وہ کب تک ہے؟ جب تک ایک مرتبہ وہ راضی نہیں ہوئے، اور اگر ایک مرتبہ راضی ہو گئے، اس سے پہلے جزیہ گزرا تھا کہ اگر 4 چچا برابر درجے کے ولی بن رہے ہوں، ان میں سے ایک بھی راضی ہو گیا تو سب کی رضامندی سمجھی جائے گی، کا ولایت امان و قوادن، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو اب آفتاب سے نکاح کر دیا، ان کو نہیں پتا جناب لڑکا کس طرح کا، لیکن وہ باہر کیف راضی ہے، یہ کفو ہے تو بھی راضی ہیں، اور غیر کفو ہے تو بھی راضی ہیں۔ جب غیر کفو پر ایک مرتبہ راضی ہو گئے تو اب ان کو خیار فسق حاصل نہیں ہوگا، وہ خیار فسق راضی ہوتے ہی ختم ہو چکا۔ وَلَوْ زَوَّجُوهَا، اور اگر اولیاء نے لڑکی کا نکاح کیا، بالغہ تھی، بِرِضَاهَا، اس کی رضامندی سے، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ، انہیں نہیں معلوم تھا کہ لڑکا غیر کفو ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا، تو وہ کفوءً کانا او غیر کفوء، ان کو پتہ کرنا چاہیے تھا پہلے، جب وہ راضی ہو گئے ایک مرتبہ اس لڑکے پر، تو یہ لڑکا کفوءً کانا او غیر کفوء، بہر صورت ان کے حق اعتراض ساقط ہو گیا۔ لا خیار لأحد، لڑکی کو تو خیار فسق تھا ہی نہیں، اولیاء کو خیار فسق تھا، تو وہ اولیاء کا بھی رضامندی کی وجہ سے خیار فسق ساقط ہو چکا ہے، اس لیے فرماتے ہیں لا خیار لأحد الا اذا شرط الكفاءة او اخبرهم بها وقت العقد وجوها على ذلك ثم ظهر انه غیر کفء كان لهم الخيار۔ یہ فرماتے ہیں بعض لوگ ڈینگے بہت مارتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ادعا ما لیس له فلیس منا، ڈینگے مارنے والا ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے طریقے زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، ڈینگے مارتا ہے، پھینکم پھانک کرتا ہے، جو نہیں ہے وہ ظاہر کرتا ہے، کپڑے لتے ایسے پہن کے کروڑ پتی دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اندر سے روڑ پتی ہے۔ تو اپنی گفتگو سے یا اپنے انداز سے من ادعا ما لیس له فلیس منا، بہرحال ڈینگے مارنے والے بہت ایسی ڈینگے ماری، لڑکی والے نے سوچا ارے کروڑ پتی ہے، اور جناب یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، فلانا ڈھماکا، خوب ان کو بتا دیا، اور انہوں نے اسی شرط پر شادی کر دی۔ لڑکے پر تو راضی ہیں، لڑکا آفتاب ہے، بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی پہ شادی نہیں کی، شادی کی اس پر کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ نیک سیرت ہے، اور یہ کاروباری آدمی ہے، تو یہ اس نے اطلاع دی، اور اسی شرط پر انہوں نے شادی کر دی۔ تو ایسی صورت میں اگر بعد میں پتہ چلا غیر کفو ہے، تو انہوں نے رضامندی کا اظہار پہلی صورت کی طرح نہیں کیا کفو ان کانا غیر کفو ان، بلکہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا بشرط الکفاءت، اگر وہ شرط کفاءت نہ پائی جائے تو ان کی رضامندی نہیں ہے، لہذا ان کو حق فسق اور خیار فسق جو کا تو حاصل ہوگا۔ الا اذا شرط الکفاءۃ، الا یہ کہ انہوں نے کفو ہونے کی شرط لگا دی ہو، ہم تجھ سے نکاح کر رہے اس شرط پر کہ تو ہمارا اس طرح سے کفو ہو، او اخبرهم بها وقت العقد، یا نکاح کے وقت یعنی نکاح کرنے سے پہلے کفاءت کی اس لڑکے نے ان اولیاء کو خبر دی ہو، اس نے ڈینگے ماری ہو، فزوجوها علی ذلک، اس شرط پر یا اس خبر پر یعنی کفاءت کی شرط کے ساتھ انہوں نے نکاح کر دیا، راضی ہو گئے، ثم ظہر انہ غیر کفء، پھر پتہ چلا یہ تو غیر کفو ہے، کان لہم الخیار، تو ان کو جو کا تو اختیار حاصل ہوگا، والوالدی فلیحفظ۔ آگے دوسرا مسئلہ، وتعتبر الکفاءۃ للزوم النکاح خلافا لمالک نسبا، اور کفاءت کا اعتبار
کیا جاتا ہے لزوم النکاحی. اس سے پہلے دو روایتیں گزری ہیں، پھر ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک یہ کہ غیر کفو میں نکاح کیا تو نکاح بالکلیہ نافذ نہیں ہوگا. دوسری روایت تھی کہ نکاح نافذ تو ہو جائے گا لیکن لازم نہیں ہوگا. لازم نہ ہونے کے معنی یعنی اولیاء کو خیار فسخ حاصل ہوگا. اسی روایت پر فتویٰ ہے، اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ لِلُزُومِ النِّكَاحِ، اور کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے نکاح کے لازم ہونے کے لیے، نہ کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے. تو نکاح صحیح ہونے والی روایت معتبر نہیں، روایت معتبر ہے نکاح کے لازم نہ ہونے والی. نکاح درست ہو جائے گا لیکن لازم نہیں ہوگا، یعنی اولیاء کو خیار فسخ حاصل ہوگا. یہ فرماتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کفاءت کا اعتبار کن کن چیزوں میں ہے، کفاءت کا اعتبار کن کن چیزوں میں ہے. سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ کفاءت کا اعتبار صرف تدین میں ہے، صرف تدین میں ہے. دیندار ہونا، لڑکا لڑکی کے بالمقابل دیندار ہو، اس کے برابر ہو یا اس سے فوق ہو، صرف تدین کے اندر کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا. باقی امور میں کفاءت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور ائمہ احناف ان کے نزدیک 6 چیزوں میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا. ائمہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ کفاءت کا اصل مدار نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر جو تعبید مقصود ہے وہ دیر تک باقی رہے، وہ تعبید حاصل ہو سکے. وہ ہر عرف میں کن کن امور سے حاصل ہوگی، ان امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تتبع اور تلاش اور تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ 6 امور ایسے ہیں کہ ان کی رعایت کی جائے اور ان میں لڑکا لڑکی دونوں برابر درجے کے ہوں، ایک دوسرے کے کفو ہوں، تو پھر ایسی صورت میں یہ تعبید کے لیے مفید اور کارآمد ہے. دعویٰ حصر کا نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کسی زمانے کسی علاقے میں کوئی چیز کفاءت اور تعبید کے لیے کارآمد اور مفید ہو، لیکن تجربے سے فقہا نے یہ 6 چیزیں متعین کی. ان 6 چیزوں میں 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو معمول بہا ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو معمول بہا ہمارے یہاں نہیں ہے، ان کی ضرورت اب ہمارے یہاں نہیں ہے. باقی رہ گئی 3 چیزیں، تو کفاءت میں گویا عملی طور پر صرف 3 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. اب پہلے 6 کی 6 کو پڑھ لیں، پھر ہم بتائیں گے کہ 3 کی کیسے ضرورت نہیں رہی اور 3 کیسے معمول بہا ہے. نمبر 1، کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے نسباً، نسب کے اندر. نسب کے اندر چنانچہ فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، مثلاً قریش ہیں، قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. تو قریش بعض کے کفو ہیں. یہ خاندان سب خاندانوں سے، دنیا کے تمام خاندانوں سے سب سے اونچا ہے. تو سب سے اونچا خاندان، اور کیوں اونچا ہے، اسی کو کیوں بلندی اور رفعت عطا کی گئی،
यूं ही की गई, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे तुम कर लो। इस खानदान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ऊंचा बनाया। क्यों बनाया? यूं ही बनाया, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के बनाए हुए खानदान है। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। वो लोग यूं कहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खानदान में क्यों आए, दूसरे खानदान में क्यों नहीं आए? तो यूं ही आए, अल्लाह ने भेजे। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, अल्लाह ने उसके अंदर वो कमालात रखे और उसी के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खानदान में तशरीफ लाए तो फिर वो खानदान सबसे ऊंचा हो गया। अलगरद कुरैशुम बादुहुम अक्फाउन लिबादिन, कुरैश बाज बाज के कुफू हैं, और बाकी अरब कोई खानदान ऐसा नहीं जो कुरैश का मुकाबला करे। और बाकी अरब बादुहुम अक्फाउ बादिन, और बाकी अरब सारे खानदान, कोई किसी भी खानदान का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सब एक दूसरे के कुफू हैं। यानी कफाअत नाम है बराबरी का, ना के बिरादरी का। कफाअत नाम है इन 6 उमूर में बराबरी का, ना के बिरादरी का। हमारे यहाँ कफाअत का तर्जमा बराबरी के बजाय बिरादरी से किया जाता है, और एक दूसरे की बिरादरी में रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होते। फुला बिरादरी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेंगे, बिरादरी से बाहर ऐसा नहीं होगा, हमारी बिरादरी में ये होता है, हमारी बिरादरी ऐसी है। खानदानी डींगे। तो ये खानदानी डींगे, खानदानी उज्ब, ये दुरुस्त नहीं है। असल मकसूद बराबरी है, वो किसी जो है बिरादरी में होता हो। लिहाजा बक़ियतुल अरब बादुहुम अक्फाउ बादिन, सारे अरब हालांकि बहुत खानदान है, बहुत बिरादरियां हैं, लेकिन तमाम एक दूसरे के कुफू हैं। वस्तस्ना फिल मुल्तका तबअन लिल हिदायति बनी बाहिलत लिखिस्सतिहिम वल हक़ वल इतलाक़ क़ालहुल मुसन्निफ़ कल बहरि वन नहरि वल फ़त्हि वश्शर्र बुलालिया व याज़िदुहु इतलाक़ुल मुसन्निफ़ीन कल कंज़ि वद्दुरर वहादा फिल अरब। ये फरमाते हैं कि कुरैश बाज के कुफू हैं और बाकी सारे अरब बाज के कुफू हैं, इसमें कोई तफरीक की बात नहीं है। हाँ, अपनी असल के एतबार से तो कुफू है, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा गिरा पड़ा हो, ऐसी कोई हरकत करे कि वो बराबरी खत्म कर दे, तो फिर उसका इस्तिस्ना कर दिया जाएगा। पढ़े लिखे हैं, सब हैं, ठीक ठाक है, एक तरह के लोग हैं, सब अच्छी कंडीशन है, लेकिन एक घराना उसमें से ऐसा निकला कि उसने कोई हरकत गिरे दर्जे की, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि उसका हुक्का पानी गिरा दिया, यानी उसका बाइकाट कर दिया। वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, उसने ऐसी हरकत कर दी कि उसकी तरफ रुकून, उसकी तरफ मैलान, वो दुरुस्त नहीं रहा, लिहाजा वो कफात से खारिज हो गया। तो ऐसे जो है उर्फी तौर पर कुछ लोग ऐसी हरकत कर देते हैं कि फिर वो उस दर्जे के नहीं रहते। तो अरबों में कभी किसी खानदान ने, किसी बिरादरी के लोगों ने कुछ हरकतें घटिया दर्जे की करनी शुरू की, उस घटिया दर्जे की हरकतों की वजह से उनके साथ मुनाकाहत लोगों ने छोड़ दी। ताल्लुकात इस दर्जे जो हमेशा बाकी रहने वाले ताल्लुकात हो, मुनाकाहत वाले, तो वो उनसे छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि वो लोग बहुत घटिया हरकतें करने लगे। अब सबक में सामने बैठा, बार बार नाक में उंगली डालता है और बार बार मुंह में लगाता है, बार बार नाक में उंगली डालता है, बार बार मुंह में लगाता है। नाक में उंगली डालना कोई बुरी बात नहीं है, और नाक में उंगली लगा के नापाक नहीं हो गई, मुंह में फिर लगा लो उसको, फिर नाक में निकालो, फिर मुंह में लगा लो, तो नापाकी नहीं खा ली उसने, लेकिन गंदा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
बार बार बगल में खो जाता है और बार बार उसी से कोई चीज खा लेता है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्यों ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह? नापाक हो गई उंगली बगल में लगाने से? नहीं, नापाक नहीं हुई, लेकिन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, गंदा। तो तबीयत तबीयत सलीमा, तबीयत तबाए सलीमा इस बात को गवारा नहीं करती, गंदा लगता है, तो आदमी उसके साथ नहीं बैठ पाएगा, ऐसे के साथ नहीं बैठ पाएगा। तो इन्होंने कोई ऐसी घटिया हरकत कर दी, कोई नाजायज हराम हरकत नहीं, लेकिन उर्फ में गंदे, बहुत गिरे हुए। क्या हरकत कर दी? ये कोई हरकत की होगी, अल्लाह आलम, लेकिन आमतौर पे किताबों में ये लिखा है कि इन्होंने जो घटिया हरकतें की वो ये कि गिरे हुए खाने को, जो खाना गिर गया, नीचे गिर गया, उसको उठा के खा लिया करते थे। या नीचे गिरा हुआ लुकमा उठा के खाना तो मसनून है, अच्छी बात है, वो अलग अम्र है, लेकिन फेंका हुआ खाना जो बाहर फेंक दिया गया, जानवरों की ग़िज़ा बना दिया गया, उसको उठा उठा के खा लेना। गोबर में जो है गेहूं निकलते हैं, अब गोबर में से गेहूं निकाल निकाल के साफ करके खाना, ये इंतहाई घटिया हरकत है। ये एक काम और करते थे, ये कसाई की दुकान पे जाते, गोश्त काटने वालों की, और वो गोश्त काटने वाला आपने देखा होगा, गोश्त लेने जाते होंगे घर का कभी, वो हड्डी से गोश्त उतारता है, हड्डियां फेंकता रहता है, तो उन हड्डियों पर मामूली मामूली गोश्त लगा रह जाता है। इन्होंने सोचा 1 किलो गोश्त लेंगे, 180 रुपए का मिलेगा, 200 रुपए का मिलेगा, तो उठाया, एक छुरी लेकर चले गए और वो जो हड्डियां उसने फेंक दी, उस पे जो जरा जरा सा गोश्त लगाए वो उतार लिया, तो 1 किलो कीमा बना लाए वहां से। लेकिन ये हरकत बहुत घटिया, गिरी पड़ी हरकत है। वो जानवरों का खाना नाजायज नहीं है, कुरैशी की इजाजत है, सब ठीक है, तो शरई हुदूद में नाजायज बिल्कुल नहीं, बगल में उंगली डालो, मुंह में लगा लो, नाजायज बिल्कुल नहीं, लेकिन तबाए सलीमा इस बात को गवारा नहीं करती। तो याखुदूना इज़ामल मैता यतहनूनहा, वो गोश्त उतारते थे, या हड्डियां जो है चुन के ले आए और फिर जो है उनको उबाला, और उनको उबाल कर उनकी चर्बी जो अंदर रह जाती है वो ऊपर आ गई, वो तेल बन गया। तो खिस्सत अम्मल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख्ल, आखिरी दर्जे की बुखालत इनके अंदर थी, बुख्ल इनके अंदर था, वो मुआशरे में पसंदीदा नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे, रिश्ता कर लोगे, अरे तुम्हारा रिश्ता कहाँ हुआ, उनके, अरे अच्छा आज तुम वहां गए होगे, चर्बी मिली होगी, गोश्त मिला होगा, कीमा वहां से लाए होंगे काट कर, हाँ वो तो बड़े गिरे हुए लोग हैं भाई। आर महसूस होगी लोगों को इनसे, आर महसूस होगी लोगों को इनसे। इसलिए ताल्लुक भी बनाए तो उर्फी मेयार को देखकर बनाए, उर्फी मेयार को देखकर बराबरी में ताल्लुकात नहीं होंगे तो फिर दुश्वारियां पेश आएंगी। जो उर्फ में आपसे, आपके मिजाज, आपके मजाक, आपके अंदाज, और ऐसा भी ना हो, इतने गिरे भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि घर में खाने के लिए दाने नहीं है और जनाब फेंकम फांक डींगे मारते, अपने लिबास ऐसा बना रखा है, हालांकि वही 2 जोड़े कपड़े हैं शायद, लेकिन ऐसा बना रखा है वो कि लगे आदमी को करोड़पति, धोखा लगे, और ऐसा कि इतना गिरा हुआ घटिया हरकतें करता है वो भी। तो इफरात और तफरीत के बैन बैन राब्ता हो, ऐसा ये लोग करते थे। बनु बाहिला, बाहिला किसी औरत का नाम है जो किसी खानदान से ताल्लुक, उसी की तरफ मंसूब होकर जो है खानदान मशहूर हो गया। तो वस्तस्ना फिल मुल्तका तबअन लिल हिदाया, हिदाया की इत्तिबा करते हुए मुल्तका में इस्तिस्ना किया है अरबों में से बनु बाहिला का, कि वो दूसरे अरबों के कुफू नहीं, आपस में शादी करें। लिखिस्सतिहिम, क्यों, उनके घटिया हरकतों की वजह से।
वलहक वल इतलाक, और हक ये है कि मुतलक रखा जाए, यानी बनु बाहिला का इस्तिस्ना न किया जाए, वो भी दूसरे अरबों के कुफू हैं। मुसन्निफ ने यही कौल इख्तियार किया है कि मुतलक रखा जाए, बहर और नहर की तरह और फतह और शर्रन बुलालिया की तरह। वयाजिदुहु, और इसी कौल को तकवीयत देता है मुसन्निफीन का अरबों को मुतलक रखना, यानी अरब अरब के कुफू हैं, बनु बाहिला का इस्तिस्ना न करना, जैसे कि कंज और दुरर वगैरह में है। ये हुआ क्या है, ये है कि कुछ लोगों ने इनकी खिस्सत की वजह से इनका इस्तिस्ना कर दिया और इनसे शादियां करना छोड़ दी। साहिब हिदाया ने उसको उठाकर लिख दिया। अब तारीख अजीबो गरीब होती है, जब कोई बात लिखी जाती है तो फिर उसका मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज चाहे फतवा उसके खिलाफ पर दो, लेकिन रहेगा वो जूं का तू ही, फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये एक मसला और है, आगे आएगा, वो समझ लो जरा। यहां पर वो मसला ये है कि अगर किसी कौम का आम लोगों से आर की बुनियाद पर इस्तिस्ना कर दिया गया, चलो घटिया हरकतें करते थे या पहले ही से गिरे पड़े थे और वो बराबरी उनमें नहीं पाई जाती थी, फिर उनमें मेयार पैदा हो गया, उन्होंने वो घटिया हरकतें छोड़ दी और फिर वो मेयारी लोग हो गए, पढ़े लिखे हो गए, मुहज्जब हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, तहजीब याफ्ता हो गए, तो अब भी उनका इस्तिस्ना रहेगा या नहीं रहेगा? तो फुकाहा कहते हैं कि अगर वो आर जो उनमें थी उनकी खिस्सत की वजह से वो आर अभी बाकी है तो इस्तिस्ना रहेगा, और अगर वो आर लोग भूल चुके हैं, खत्म हो चुकी है, तो फिर इस्तिस्ना नहीं रहेगा, फिर वो सब के बराबर हो जाएंगे। तो इनका इस्तिस्ना तो किया गया बनो बाहिला का, लेकिन बाद में इनमें कुछ तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता लोग पैदा होने शुरू हुए और वो खिस्सत की बातें खत्म हुई, तो अब इनको अरबों में शामिल कर लिया जाए या नहीं कर लिया जाए, बराबरी हो गई या नहीं हो गई? तो बाद के लोगों ने कहा कि बराबरी हो गई, इसलिए मुतलक रखा जाए, बक़ियतुल अरब बादुहुम अक़फ़ाउ बादिन। और कुछ ने कहा नहीं, अभी आर बाकी है, लिहाजा इनका इस्तिस्ना रखा जाए। ये इख्तिलाफ हो गया। अब पता नहीं आर उनमें बाकी है तो इस्तिस्ना रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। लेकिन एक साहब आए दारुल इफ्ता में और उन्होंने बताया कि हम अपनी एक बिरादरी के आदमी हैं और बिरादरी का नाम है ढपालची, वो ढोलक बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तो ढोलक बजा के पैसा लेते हैं। किसी के यहाँ शादी है, ब्याह है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, कोई भी खुशी है, गम है, वहां जाके ढोलक बजाते हैं, ढोलक बजा के पैसे ले लेते हैं। घटिया हरकत है, शरअन भी घटिया है, अखलाकन भी घटिया हरकत है, खिस्सत वाला पैसा है सारा, तो नाच गाने का, घटिया हरकतों का। तो ये डपालची लोग गिरा पड़ा समझते हैं। अब हमारे यहाँ लोग तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता हो गए, बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन लोग हमें डपालची कहते हैं, तो हम अपनी बिरादरी बदल दें? तो मैंने कहा बिरादरी बदलना तो खानदान का बदलना है और नसब का बदलना है, नसब का बदलना दुरुस्त नहीं होगा। तो हमारे यहाँ कारी अखलाक साहब मरहूम थे, बड़ी उम्र के आदमी थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। तो वो कहने लगे कि मुझसे के वो कहते थे, मुझे कभी कभी मजाक दिलगी में पोते मियाँ, तो वो कहते थे मुफ्ती साहब पोते मियाँ मैं बताऊं मसले का हल? मैंने कहा बताओ शेख। तो बताने लगे, कहने लगे नौमानी नाम रख लें बिरादरी का, नौमानी, नौमानी के नौमान इब्ने साबित की तरफ, नौमान इब्ने खानदान भी नहीं बदलेगा, नाम भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन फिर इसमें इख्तिलाफ हुआ कि जब हम नौमानी अपने आप को कहेंगे तो लोग नौमानी कहेंगे, फिर पूछेंगे नौमानी कौन है? कि वही जो पहले ढपालची थे। अगर ये आर अभी बाकी है, नौमानी से ढपालची जब तक ना बताओ, जब तक तारुफ होता नहीं,
تو फिर तो अभी ये दूसरों के बराबर नहीं हुए। लेकिन अगर नौमानी कहने से पहचान होने लगी, अब इतने मारूफ हो गए, नौमानी 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 नौमानी, हाँ कौन नौमानी, फला नौमानी, बस बात खत्म हो गई। तो फिर अब आर बाकी नहीं है, ये दूसरों के कुफू हो जाएंगे। और अगर अभी आर बाकी है नौमानी, कहने लगे नौमानी कौन से नौमानी भाई है, कि वही जो पहले ढपालची थे। तो जो अभी आर बाकी है, लिहाजा अब अभी ये दूसरों के कुफू नहीं होंगे। तो बनु बाहिला का इस्तिस्ना जब तक है जब तक वो आर बाकी है, और जब वो तहदीब याफ्ता, तो किसका इस्तिस्ना कब हो जाए, घटिया हरकतें जो करेगा उसका इस्तिस्ना हो जाएगा, अच्छी हरकतें जो करेगा तो वो घटिया हरकतों की आर खत्म हो जाने पर उनको फिर शामिल कर लिया जाएगा। ये बहरहाल ये अरब के, वहादा फिल अरब, ये अरब के साथ खास है। वह अम्मा फिल अजम, अजब में खानदान उनका तहफ्फुज नहीं किया गया, उनका तहफ्फुज नहीं किया गया। और खानदानों का तहफ्फुज कुछ घरानों में कहीं कहीं पर जो है उनके शजरात और नसब तफसीलात लिखी हुई और महफूज कहीं कहीं पर है, मगर अक्सर जगहों पर ऐसा नहीं है। तो कुल का हुक्म ये है कि यहाँ कौन कन्वर्ट होके किधर से मुसलमान हुए हैं और किस किस तरह रहे हैं, यहाँ अंसाब महफूज नहीं है। तो नसब के एतबार से कफाअत के बाब में नसब का लिहाज जो किया जाएगा वो सिर्फ अरबों के लिए किया जाएगा कि उनके अंसाब महफूज हैं और अंसाब के बारे में वो गयूर हैं, बाकी लोगों के बारे में इसका एतबार नहीं किया जाएगा। हादा फिल अरब। तो एक तो बात अभी खत्म हो गई, मैंने कहा था कि 6 उमूर में से 3 उमूर मामूल भी है, एक नहीं है। तो ये एक नसब वाली बात तो चली गई कहाँ, अरबों में। हमारे यहाँ ये मामूल भी नहीं, अभी 5 चीजें रह रही हैं।